नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने माणबसा गुरुवार पूजा परे माण उजापना करा जाय थाए। माण उजापना किपरि करा जाय थाए ताहा आज आमे एही भिडियो रे जानिबा। सांग माने ओडिशार घरे घरे मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मींकर पूजा करा जाय थाए। केउ केउ घर मानकरे मार्गशीर मास सारा माण बसैकी पूजा करि थांती। किछि घर मानकरे केवल गोटिए पाली रे ही माण बसई पूजा करि थांती। जदि किछि असुविधा होई थाए तेबे जेमिति कि छुतिका हेउ कि मूर्तिका हेउ एही कारणरू जदि सेमाने मार्गशीर मासरे माण बसई की पूजा न करि पारुछंती तेबे सेमाने कोन करंती माघ मासर शुक्ल पक्षरे जेउ गुरुवार पड़ी थाए सेही गुरुवारे सेमाने माण बसाई थांती एवं माण बसई की उजापना मध्य करि देई थांती। तेबे माण किपरि उजा जाए से विषय रे आमे जानिबा। सांग माने माण बसाइबार समय हेउची ब्रह्म मुहूर्तरे सूर्य उदय पूर्वरु आपण कोन करिबे ना स्नान करि नेबे। गुरुवार दिन मने रखिबे साबुन की शैम्पू लगाइबे नाही, तेल मध्य लगाइबे नाही। हलदी लगाइकी मुंड धोइकी गाधोई नेबे। गाधोई सारिला परे आपण शंखा सिंदूर अलता लगाई नेबे। तापरे मुख्य द्वार रे कलश बसाइबे। कलश बसई सारिकी कलश जो बसैले सेठी मां को आपण बरणी करिकी घर भीतर को आह्वान करिबे। ता पूर्वरु बुधवार दिन कौन करिबे ना आपण घर धुआ पोछा मांकर जो पूजा सामग्री जेमिति लागि थाए आंब डाल फूल बरकोली पत्र दुब घास धूप दीप इत्यादि सबु किछि नेई आसीथिबे। बुधवार दिन राति रे सबु जगारे चिता पकाई देइथिबे। गुरुवार दिन केवल पूजा पूर्वरु जेउ आपण कलश बसाइबे कलश बसाइबा पूर्वरु खाली झाड़ू रे झाटेई देबे। तापरे मां को जेतेबेले मुख्य द्वार रे आपण बरणी करिबा परे मां को घर भीतर को आह्वान करिबे एवं मांकर घर भीतरे पूजार्चना आरंभ हेबो। तो सांग माने घर भितरे जेउ स्थान रे मांकर आपण पूजा करिबे सेठारे बुधवार दिन राति रे ही कोठी काटी देइथिबे। गुरुवार दिन पूजा पूर्वरु सर्वप्रथमे से जो कोठी काटी थिबे सेही कोठी उपरे चंदन सिंदूर लगाई पंचामृत टिके छिंचन करिदेबे। तापरे कलश स्थापन करिबे। कलश जेतेबेले आपण स्थापन करूछंती कलश रखिबा पूर्वरु टिके धला धान रखिकी कलश बसाइबे। कलश पूजन करी पंच देवतांको आह्वान करिबे। कलश किपरि स्थापन करिबे ना कलशर बेक पर्यंत आपण जल रखिबे। गोटे 5 पत्र विशिष्ट बा 7 पत्र विशिष्ट बा 9 पत्र विशिष्ट आंब डाल रखिबे। गोटे गुआ रखिबे। फूल बरकोली पत्र दुब घास देईकी कलश स्थापन करी कौन करिबे ना प्रथमे अग्रपूज्य हेउछंती गणपति बाबा। तो गणपति बाबा को पूजा करी आह्वान करिबे। तापरे मांकर स्थापन करिबा पूर्वरु मां को स्नान कराई नेबे। मां को पंचामृत एवं गंध हलदी मिसा जल रे स्नान कराइबे। जेउथिरे भी स्नान करिले मध्य मां को पंचामृत रे स्नान करांतु कि हलदी पानी रे स्नान कराइला परे मध्य शुद्ध जल रे मां को आउ थरे स्नान कराई देबे। तापरे मां को सहित पेचा हाथी मांकर वाहन तांकु मध्य स्नान कराई देबे। मां को स्नान करि सारिबा परे तांकु भल भाबरे पोछि नेबे। मां को चंदन सिंदूर नूतन वस्त्र जहा मांकर अलंकार थिबो से सबु को पिंधाई मांकर बेश कराई नेबे। जो तांकर वाहन हाथी एवं पेचा तांकु मध्य पोछि चंदन सिंदूर नूतन वस्त्र पिंधाई देबे। सांग माने मने रखिबे एहा उजापन माण तेणु मांकर जेउ खटुली बा अन्यान्य जिनिस रहिछि जेउथिरे कि पूर्वरु चिता पड़ी थाए ताकू धोइबे नाही, खाली पंचामृत सिंचन करिदेबे।
ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନା, ପାନିଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, କଜଳପାତି, କଉଡ଼ି ଏଇସବୁ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ଏସବୁକୁ ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଣ ଉଯାପନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉଠି କୋଠି କାଟିଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଚିତା ପକାଇଥିବେ, ସେହି କୋଠିରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ। କୋଠି ଉପରେ ଆପଣ ଖଟୁଳି ବସାଇବେ। ଖଟୁଳି ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଖଟୁଳି ଏବଂ ପିଢ଼ା। ଯଦି ଆପଣ କାଠର ବସାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତ ପିଢ଼ା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ନୂଆ ଧାନ ଦେବେ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ୱେତ ଧାନ ବା ଧଳା ଧାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଧଳା ଧାନ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଲ ଧାନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଧଳା ଧାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାଣ ବସାଇବେ। ମାଣକୁ ଧଳା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ମାଣ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଣ ବସାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ମାଣ ବସାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ବସା ହେଉଥିବ, ଯେତୋଟି ବସା ହେଉଥିବ ସେତୋଟି ଆପଣ ବସାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଧାନ ମେଣ୍ଟା। ମାଣବସା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଧାନ ମେଣ୍ଟାର ପୂଜା ନିହାତି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପୂଜାକୁ, ମାଣବସା ପୂଜାକୁ ଧାନ ମାଣିକା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିବେ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଳିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଦେବେ। ମାଙ୍କର ବାହନ ଯେଉଁ ପେଚା, ହାତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଳିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତିନୋଟି ଗୋଟା ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଇକି ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ଖଟୁଳିରେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ସେହି ଗୁଆରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ସେ ଖଟୁଳିରେ ଖୁଦ ମଳୁଖ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଗୋବପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଇଟା ପୁଟୁଳି କରିଦେବେ। ପୁଟୁଳି କରିକି ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା ରଖିଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ମୂଳା, ଆଖୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୂଳା, ଆଖୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୂଳା, ଆଖୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦେଇକି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ କରିଥିବେ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନେବେ। ଏବେ ମାଣ ବସିଗଲା। ମା ସଜବାଜ ହୋଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଙ୍କର ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଆଳତି କରିବେ ନା ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ଝୁଣାରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପରେ, ତାପରେ ଦୀପରେ, ତାପରେ କର୍ପୂରରେ, ତାପରେ ଝୁଣାରେ ମାଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଆଳତି କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଲଗାଇବେ। ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋଗଟା ଲାଗିଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବାଳ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଦିନ ସାରା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳିବ। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମାଙ୍କ ଉଯାପନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଘିଅର ଦୀପ ଲାଗିଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବାସନକୁସନ ମାଙ୍କର ଥାଏ, ସେ ବାସନକୁସନ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜାରେ ସେ ସବୁ ବାସନ ଲାଗିବନି। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାସନ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ କଂସା ବାସନ ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଲଗାଇବେ। ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ
ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କଂସା ବାସନ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କଂସା ବାସନ ବା ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନ ବେଳାର ପୂଜା ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିପହରରେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବ ତ ଘିଅ ଦୀପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିନେବେ। ଆଳତି ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଗୋଟି ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଗୋଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ମାଣ ଉଯାପନା କରିବେ। ଉଯାପନାରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା, ଫଳ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ପକାଇକି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଯେଉଁ ଦୀପଟି, ସେହି ଦୀପରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମାଣ ଉଯାପନା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମାଣ ଉଯାପନା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଘରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଳତି ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଣ ଉଯାପନା କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପରି 3 ଧୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ, ଦ୍ୱିପହର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗରେ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆପଣମାନେ ମାଣ ଉଯାପନା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଣ ଉଯାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନର କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜଣାନ୍ତୁ। ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।